वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी दी बख्शिश महरामत दा सदका गुरु चरनां विच जुड़ के गुरु दी बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न दा सांझ पाउण दा निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। सतगुरु जी दी बख्शिश नाल गुरु दर ते बह के जीवन दे सच नूं जान रहे हैं। सतगुरु सोझी दिंदे ने कि मनुख उसनूं अपने हंकार करके ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानता है, अपनी हौमै करके उसनूं लगता है कि मैनूं सब पता है, ते इस हौमै करके ही वो उस एक सच नूं जानण तो रह जाता है जिन्हों जानना ही जीवन का लक्ष्य है। जिन्हों जान के सब जान लिया जाता है, बस उस नूं जानण तो रह जाता है। बंदे नूं चीज़ां दा पता है, पैसे दा पता है, दुनिया दा पता है, संसार दा पता है, संसार दे कार विहार दा पता है, सब कासे दा पता है, बस एक उस दा नहीं पता जिहदा पता लगण नाल होर कुछ पता करन दी जरूरत नहीं रह जाती। सतगुरु सोझी दिंदे ने सतगुरु कहंदे ये वाहिगुरु दा मार्ग इस संसार दे मार्ग नालों वखरा है, क्योंकि इत्थे वो कुछ नहीं है जो संसार दे मार्ग ते है। संसार दा मार्ग माया दा है जो झूठा है, जो देखण नूं लगदा है कि सच है, जो देखण नूं प्रतीत हुंदा है कि बिल्कुल यही आखिरी सच्चाई है, पर जिमें जिमें बंदा संसार दे मार्ग ते तुरदा है तां खज्जल ही हुंदा है, ख्वार ही हुंदा है, क्योंकि इस नूं वो हासिल नहीं हुंदा जिस दी ये उम्मीद करदा है, जिहदी आस लाउंदा है, जो एक्सपैक्ट करदा है कि इस चीज़ नाल आ चीज़ मिलेगी, इहदे नाल आ सुख मिलेगा, जो ये आस करदा है वो मिलदा नहीं, इस करके खज्जल हुंदा है, इस करके ख्वार हुंदा है। सतगुरु कहंदे इसलिए रब्बी मार्ग ते तुरन वाला बंदा वो कदे ख्वार नहीं हुंदा। वाहिगुरु दे मार्ग ते तुरन वाले बंदे नूं कदे इस तरह दे भरमां विच नहीं पैना पैंदा, वो सब भरमां विचों निकल के ही इस मार्ग ते तुरदा है। इत्थे ही उसनूं सच दा पहली दफा पता चलदा है, इत्थे ही वो असलीयत तो पहली दफा जाणू हुंदा है, ते जदों वो असलीयत तो जाणू हुंदा है तां उसनूं सब चीज़ां सच दे सामने झूठियां प्रतीत हुंदियां, माया दा मोह उहदा मिट जांदा है, वासनावां विकारां वल्लों रुचि खत्म हो जाती है, ते वाहिगुरु वाले पासे नूं हो तुरदा है। उसनूं सच दा असलीयत दा सच दी कीमत दा फिर पता चलदा है।
इस करके सतगुरु गुरु अमरदास महाराज रहमत करके अज दे इस वचन अंदर समझाउंदे ने। सतगुरु कहंदे वाहिगुरू दी कीमत, वाहिगुरू दे नाम दी कीमत, उहदे नाम दी कदर किवें होवे बंदे नूं। बंदे नूं उस परमेश्वर दे नाम दी की कदर है, की उहदी कीमत पाउंदा है, किवें उस दी कीमत होवे, उहदी वडियाई दा, उहदी महिमा दा पता किवें चले। क्योंकि बंदा तां माया विच ही उलझिया रहिंदा है। ये तां संसार दीयां चीज़ां विच ही, संसार दे रुतबिਆਂ विच ही उलझिया रहिंदा है। संसार विच उलझिया होया रहण करके ये उस सच दी कीमत नहीं जान पांदा, उस दी कदर नहीं पा सकदा कब, क्योंकि माया दा ही प्रभाव ऐसा है, माया दा ही असर ऐसा है कि उहदे विचों निकले तां सच नूं जाने, झूठ विचों निकले ते सच दा पता चले। सतगुरु कहंदे हर की कीमत किन विद होए, वाहिगुरू दी कीमत किवें होवे, किवें ए परमेश्वर दी कदर जाने, उस वाहिगुरू दे नाम दी कदर जाने। चीज़ां नूं तां इह जाणदा है, वस्तुआं नूं तां इह जाणदा है, जे बंदा किसी चीज़ दी कदर नहीं ना जानदा तां जदों वो चीज़ खत्म हो जाती है, टुट जाती, मर जाती, बंदे नूं फिर उहदी कीमत दा पता लगदा है, फिर उहदी कदर दा पता लगदा है। असीं किसी बंदे दी कदर ना करिए, वो बंदा इस दुनिया तो तुर जाता है, फिर सानू उहदी कदर दा पता लगदा है, फिर सानू उसदी कीमत दा पता लगदा है। इसलिए संसार दीयां वस्तुआं दी, संसार दीयां कदरां कीमतां दा बंदे नूं देर सवेर पता लग जांदा है, पर वाहिगुरू दा किवें पता चले। संसार दीयां वस्तां नूं तां जाण लैंदा है, पर वाहिगुरू नूं किवें जाणे, क्योंकि ऐसा कोई संसार दीयां चीज़ां वर्गा उस नूं जानण दा ढंग भी नहीं ना है। सतगुरु कहंदे उस दी कीमत पता लगदी है गुरु राही, गुरु दे चरनां नाल जुड़िया बंदे नूं वाहिगुरू दे नाम दा पता चलदा है। हर अपरंपर अगम अगोचर गुर कै शब्द मिलै जन कोए। जेड़ा गुरु दे शब्द राही वाहिगुरू नाल जुड़दा है, वो उस दी कीमत नूं जाणदा है। जिने अपना आप सौंप के वाहिगुरू दे नाम नूं हासिल करिया होवे। कबीर साहब दा आपां एक बचन पढ़दे हां। कबीर साहब कहंदे मन दे नाम लिया है मोल, कि मन दे के ना फिर वाहिगुरू दा नाम लिया है, वो जानते ने कीमत है जिन्हां ने अपना आप दिता। जद तक बंदा अपने आप नूं भेंट नहीं करता उदों तक नाम मिलता ही नहीं। ते ओही जान सकदा है उहदी कीमत जिन्हें खुद नूं भेंट कीता होवे। माया दा मत्था तां असीं बहुत वारी टेकदे हां, रोज टेकदे हां, पर असीं अपने आप नूं नहीं टेकदे गुरु दे अगे। जिस दिन असीं गुरु दे अगे खुद नूं टेक दिंदे हां, अपने आप नूं उहदे चरनां विच भेंट कर दिंदे हां, अपनी मर्जी जदों असीं छड्ड दिंदे हां, उहदी मर्जी उपर छड्ड दिंदे हां, तदों उहदा नाम हासिल हुंदा है, तदों बख्शिश हासिल हुंदी है।
इस करके सतगुरु कहते गुरु तो बिना ओदी कीमत नहीं पाई जाती। गुरु तो बिना ओदी कदर दा पता ही नहीं चलता। गुरु ही जाणू कराउंदा है, गुरु सोझी दिंदा है कि उस वाहिगुरू ने ये सारियां चीज़ां, ये रहमतां उन्हें बख्शियां, उसने दिता। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनण खाण, उसने ये सारा कुछ बख्शिया। अन्न खाना, कपड़ पहनण दिया, उसने ये सब दाता, उसने ये सब रहमतां दित्तियां। इसलिए वो विसरे ना, गुरु सोझी दिंदा है। सो क्यों विसरै जिन सब कुछ दिया, जिन्हें सारा कुछ दिता है, जिन्हें सब रहमतां बख्शिशां कीतियां। इसलिए गुरु दे राही उस दी सोझी आवेगी, गुरु दे राही ही उहदी कीमत नूं जान सकांगे। जो सानू सब कुछ दिंदा है, जो सब कासे दा मालक है, जिहदे राही असी जन्म लिया है, जिने रहमत करके सानू ये संसार विखाया है, उहदी कीमत दा पता गुरु दे राही चलेगा। माया राही असी उस वाहिगुरू दी कीमत नहीं पा सकते। हाँ, ये जरूर है कि माया राही ये पता चल जाता है कि उस दी कीमत पाई नहीं जा सकती, उसकी कीमत पाई नहीं जा सकती। आप पढ़ते ना वचन, सतगुरु कहते सारे मिल के भी जे उस परमात्मा दी कीमत पाउण दा यतन करन, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहण ना जाई तेरी तिल वडियाई। तेरी तिल जिन्नी भी वडियाई नहीं कही जा सकती। सब कीमत मिल कीमत पा है, सारे मिल के पाउण दा यतन कर रहे ने, ओदी कीमत अंदाजा लाउण दा यतन कर रहे ने, पर फिर भी नहीं लाया जाता। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੋਝੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਸਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਜਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ
ਸਬੱਬ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਅੰਤ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ੇਖਨਾਗ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੁਤਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ। ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਹੇਠਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਗੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਛਾਣੇ ਵੀ ਨਾ। ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, DIG ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਚਿਰੀ ਵਿਸ਼ੁੰਨੇ
ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ। ਉਹ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਕਿ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਨਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗੰਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਛੁੜਕ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਛੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਸੀਠ। ਉਹ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ। ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ? ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਕਿੱਥੇ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕੁਛ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾ ਤੇ ਐਡੀ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਐਡੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਗੈਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਕਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥਿਉਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਉਹਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਇਹ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾਂ, ਕਤੇਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 18,000 ਆਲਮ ਨੇ। ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਕਿ ਧਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਹੀਏ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨ ਵਿਦ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ? ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ? ਹਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦਿਸਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਪੇਸ ਨੂੰ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ। ਹਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਜਨ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਜਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਮਤ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਸਭ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਪਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਮਤ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਲੋਕ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਕਰਕੇ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਮਤ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਵਿਰਲੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ। ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉੱਚਾ ਹੋਏ।
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੈਸਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉੱਚਾ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਖਾਣੈ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਖਿਆਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਵਿਣ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਰੀਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਹੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਘਿਰਦਾ। ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਰੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਪੀਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਪੀੜਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਪੀੜਾਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਰਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਪੀੜਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਪੀਰ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਦੁੱਖ ਕਮਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਖੱਟਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਉਸਨੇ। ਐਸਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਖੱਟਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਦੁੱਖ ਕਮਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮੀਠਾ ਅਤ ਰਸ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਮਿਠਾਸ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਪੀਵਤ ਰਹਿ ਪਿਆਏ ਸੋਏ। ਉਹੀ ਪੀਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇਹ ਰਸ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਗਤ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।